بحران کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات اسکول، کالج اور یونیورسٹیز 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے چھٹیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا بھی فیصلہ کیا گیا، صرف ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ پیٹرول بحران ختم ہونے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بھی بند۔ وزراء اعلی افسران کے پروٹوکول میں اضافی گاڑیوں پر پابندی، تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی، ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی میلہ بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ پنجاب کے سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم ہوگا، صرف ضروری عملہ آئے گا۔ معاشی بحران کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر معمولی اقدامات اٹھا لیے۔ پیٹرول بحران ختم ہونے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی کر دی گئی۔ وزراء اور اعلیٰ افسران کے پروٹوکول میں چلنے والی اضافی گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی کے لیے صرف ایک گاڑی وزراء اور اعلیٰ افسران کے ساتھ ہوگی۔ سرکاری امور کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی کانفرنسز ہوں گی۔ پنجاب میں تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی میلہ بھی ملتوی کر دیا گیا۔ شہریوں کے لیے ای بزنس اور مریم کی دستک سروسز جاری رہیں گی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ پیٹرولیم مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ پی آئی ٹی بی کو پیٹرولیم کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ انتظامیہ، پولیس، پیرا اور دیگر اداروں کے نمائندے ٹیم میں شامل ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ کرایوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اشیاء خورنوش کی طلب و رسد پر سخت نگرانی کی جائے گی۔ عوام سے غیر ضروری خریداری اور ذخیرہ اندوزی سے گریز اور رات گئے شاپنگ سے اجتناب کرنے کی درخواست کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں اتحاد اور صبر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹیں گے۔ تعلیمی ادارے بند، تاہم کلاسز آن لائن لی جا سکیں گی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں امتحانات ہو رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز بھی صرف پیپر لینے کی حد تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں گریڈ 8 کے امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اسکول بیسڈ اسسمنٹ کا عمل بھی متاثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اور لرننگ لاسز کو دیکھتے ہوئے جس طرح ہم نے اپنی پرو ایکٹیو پالیسیز کے تھرو ہم نے 2 ہفتے اسموگ کے بچائے، بٹ دس از اے گلوبل ایشو، اور ہم نے 2 چیزیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کالجز، اسکولز اینڈ یونیورسٹیز آل ہیو شفٹڈ آن لائن۔ However, جو ایگزامینیشنز ہیں they will continue as per schedule۔ جو گریڈ 8 کے پیکٹا کے امتحان اور ہماری اسکول بیس اسسمنٹس ہیں they will continue as per schedule، اور اس کے بعد ہمارے بورڈ کے جو ایگزامینیشنز ہیں that will continue as per schedule۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ پیرنٹس بھی، اس پہ ٹیچنگ کمیونٹی بھی، میں خود بطور وزیر تعلیم یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لرننگ لاس ہے، اور we will make sure کہ we make up for it, but for now all schools, colleges and universities to be shifted online۔ سر ہم نے ساری آپشنز ہے، بٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ اس پہ آپ نے دیکھا 2-3 دن سے کنسلٹیشنز جاری تھی، دوسری آپشنز جو ہیں وہ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر، پھر we as a nation we tried our best کہ پچھلے سال ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ بسز شروع کریں ایک اسکول میں جہاں 3000 گاڑیاں جا رہی ہیں اسی جگہ 50 بسز، بٹ پیرنٹس ڈڈ ناٹ ایگری۔ تو اب دیکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، کئی ملکوں کے اندر اس ٹائم کرفیو کی صورتحال ہے، وہاں پہ فلائٹس آپریٹ نہیں کر رہی، وہاں ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، لوگوں کو شہر کے شہر چھوڑنے پڑے۔ سو آئی تھنک وی شوڈ اسٹینڈ ود پاکستان ان دس ڈیفیکلٹ ٹائم، اینڈ اٹس اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، بٹ انشاءاللہ وی ول میک اپ فار دی لرننگ لاسز ان ادر وے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی ول ہیو ٹو میک اپ فار دس لرننگ لاس۔ اگر آپ بچوں کی لرننگ سے 1-1.5 مہینہ نکال دیں تو اٹ از اے بگ لاس۔ وی ول کنسیڈر لیٹر آن کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں۔ سیٹرڈیز کو آن کرنا ہے، چھٹیوں کا ٹائم ریڈیوس کرنا ہے، دیر از ملٹیپل آپشنز، بٹ ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ لائک آئی سیڈ دیٹ وی ول میک اے کمپریہنسو سسٹینیبل اسٹریٹجی ٹو میک شیور دیٹ وی مینیمائز دی لرننگ لاسز فار دی اسٹوڈنٹ۔ آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ عوام پر کم بوجھ ڈالنے کے لیے ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی بجٹ فیول پلان کا بھی اعلان کر دیا۔ ہفتے میں 4 ورکنگ ڈیز ہوں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی، تمام اسکولوں میں 2 ہفتے چھٹیوں کا اعلان۔ قسمتی سے پورا خطہ بشمول ایران اور مشرق وسطیٰ
इस वक्त शदीद जंगी सूरत-ए-हाल की लपेट में है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा, वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। यकीन दिलाता हूं कि हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप पर बोझ कम से कम डाला कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सख्त इक़दाम का फैसला, ऑयल टैंकर्स और फ्यूल ले जाने वाली गाड़ियों की सख्त निगरानी का हुक्म, चेक पोस्टों पर ऑयल टैंकर्स की निगरानी बढ़ाने और रिकॉर्ड रखने की हिदायत कर दी गई। गैर कानूनी स्टोरेज पर भी कार्रवाई होगी। तमाम ऑयल डिपो को रोजाना स्टॉक की रिपोर्ट सूबाई कंट्रोल रूम को देने की हिदायत जारी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला भी किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजी करने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पेट्रोल और डीजल की जखीरा अंदोजी करने वालों के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। गैर कानूनी स्टोरेज और गैर मजाज मुंतकली रोकने पर भी कार्रवाई होगी। सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और निगरानी के लिए नए SOP जारी कर दिए गए। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पेट्रोलियम मामलात की निगरानी के लिए मरकजी फोकल डिपार्टमेंट मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए सूबाई सतह पर खसूसी कंट्रोल होगा। ऑयल डिपो की रोजाना रिपोर्ट में ओपनिंग स्टॉक, मौसूल, फ्यूल फरोख्त और क्लोजिंग स्टॉक शामिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की दस्तयाबी की रोजाना निगरानी करेंगे। हर जिला में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटी कायम होगी। जिले कमेटी रोजाना की बुनियाद पर फ्यूल की तलब और रसद की सूरत हाल का जायजा लेगी। फ्यूल की कमी की सूरत में फौरी रिपोर्ट और मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैंकर्स के डिलीवरी दस्तावेजात चेक करके फ्यूल सप्लाई की तस्दीक की जाएगी। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स और ऑयल डिपो की निगरानी के लिए खासूसी मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। PITB और अर्बन यूनिट मुश्तरका तौर पर मॉनिटरिंग ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड तैयार करेंगे। महंगे पेट्रोल से किराए बढ़ने के आफ्टर शॉक, सब्जियां और फल मजीद महंगे। गिरां फरोश बाज न आए, सरकारी रेटरीज पर अमल दरामद ख्वाह बन गया। दूध, दही, चिकन, गोश्त, मटन, बीफ भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। अमरूद, सेब, अंगूर, अनार के दाम भी बेलगाम। घी, ऑयल, सर्फ, चाय की पत्ती, सुरखमिश, गरम मसाला जात की कीमतें दर्द सर बन गईं। महंगे पेट्रोल से किराए बढ़ने की आफ्टर शॉक सामने आना शुरू हो गए। सब्जियां और फल मजीद महंगे, गिरां फरोश बाज न आए, सरकारी रेटरीज पर अमल दरामद ख्वाह बन गया। दूध, दही, चिकन, गोश्त, मटन, बीफ की सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। आलू का सरकारी रेट 18 रुपए जबकि बाजार में 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी रेट 55 रुपए, ओपन मार्केट में 60 से 80 रुपए। टमाटर देसी सरकारी रेट 60 रुपए जबकि बाजार में 130 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी रेट 190 रुपए, बाजार में 250 रुपए किलो। मटर की सरकारी रेट 38 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अनार दानेदार सरकारी रेट 772 रुपए, बाजार में 900 रुपए किलो। मौसमी का सरकारी रेट 172 रुपए, बाजार में 250 रुपए दर्जन। सेब सफेद सरकारी रेट 390 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो। केला दर्जा अव्वल सरकारी रेट 207 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपए दर्जन में बेचा जा रहा है। दूध के सरकारी नर्ख 200 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 230 रुपए में बेचा जा रहा है। दही 260 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। मटन के सरकारी रेट 1600 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 2800 से 3200 रुपए में दस्तयाब है। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए फी किलो मुकर्रर है जबकि बाजार में 1200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। घी, ऑयल, सर्फ, चाय पत्ती और दीगर अशाया की कीमतें कम आमदनी वाले तबके के लिए दर्द सर बन गई। पीसी हुई सुर्ख मिर्च, हल्दी, काली पीसी मिर्च, गरम मसाला सब की कीमतें भी बढ़ गई। चावल 360 से 640 रुपए फी किलोग्राम पर फरोख्त हो रहा है। घी और ऑयल 590 से 610 रुपए फी किलोग्राम में बिक रहा है। ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता ममालिक में कशीदगी, खलीजी ममालिक को जाने वाली परवासें 10 रोज़ भी मनसूख। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजाह, दोहा, बहरीन समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर जाने वाली 22 परवासें मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है।
ایران جنگ اور مشرق وسطی ممالک میں کشیدگی کے پیش نظر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشرق وسطی جانے والی پروازیں 10ویں روز بھی منسوخ کر دی گئی۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، دوحہ، بحرین سمیت دیگر ایئرپورٹس پر جانے والی 22 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ لاہور سے دبئی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA410، دوحہ سے لاہور آنے والی قطر ایئر کی پرواز QR620، لاہور سے دوحہ جانے والی قطر ایئر کی پرواز QR621، کویت سے لاہور آنے والی جزیرہ ایئر کی پرواز J9501 منسوخ کر دی گئی۔ لاہور سے کویت جانے والی جزیرہ ایئر کی پرواز J9502، لاہور سے کویت جانے والی کویت ایئر کی پرواز KU202، ابوظہبی سے لاہور آنے والی اتحاد ایئر کی پرواز EY284 بھی روک دی گئی۔ لاہور سے ابوظہبی جانے والی اتحاد ایئر کی پرواز EY285، لاہور سے دوحہ جانے والی قطر ایئر کی پرواز QR629، دبئی سے لاہور آنے والی ایمریٹس کی پرواز EK624، لاہور سے دبئی جانے والی ایمریٹس کی پرواز EK625، بحرین سے لاہور آنے والی گلف ایئر کی پرواز GF764 منسوخ کر دی گئی۔ ایران سے آلودہ موسمی نظام پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اہم ہدایت جاری کر دی۔ متوقع موسمی سلسلے کے دوران بارشی پانی کے نمونے جمع کرنے کی ہدایت جاری۔ تمام نمونے لیبارٹری ٹیسٹنگ تجزیے کے لیے محکمہ موسمیات کو بھجوائے جائیں گے۔ ایران سے آلودگی پر مشتمل موسمی نظام پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ متوقع موسمی سلسلے کے پیش نظر بارش کے پانی کے نمونے جمع کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بارش کے پانی کے نمونے جمع کر کے ان کا تجزیہ کیا جائے گا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام ریجنل موسمیاتی مراکز اپنے زیر انتظام آبزرویٹری اسٹیشنز پر بارش کے دوران پانی کے نمونے احتیاط سے جمع کریں۔ ہر نمونے پر تاریخ اور وقت واضح طور پر درج کیا جائے۔ جمع کیے گئے نمونے محکمہ موسمیات کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کو لیبارٹری ٹیسٹنگ اور تجزیے کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ یہ ہدایات کراچی، لاہور، کوئٹہ، گلگت اور پشاور کے ریجنل موسمیاتی مراکز کو جاری کی گئی ہیں۔ گیس بحران کے خدشات بڑھ کے لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صرف سحری اور افطاری کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس ملے گی۔ سحری میں 2:30 بجے سے 5 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس دی جائے گی، جبکہ افطاری کے لیے دوپہر 2 سے رات 9 بجے تک گیس میسر ہوگی۔ دیگر اوقات کار میں گیس پریشر کو ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ LNG کی درآمد متاثر ہونے سے کمرشل اور صنعتی سیکٹر کو گیس بند ہو جائے گی۔ ملک بھر میں گیس بحران کے خدشات بڑھنے لگے۔ شہریوں کو صرف سحری اور افطاری کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس ملے گی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیڈول کے مطابق سحری میں صبح 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس دی جائے گی، جبکہ افطار کے اوقات میں دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک گیس فراہم کی جا سکے گی۔ کمپنی کی جانب سے دیگر اوقات کار میں گیس پریشر کو ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک میں دن بھر گیس فراہمی کا اعلان کیا تھا، تاہم گیس بحران کے بڑھتے خدشات کی وجہ سے ایک بار پھر شیڈول لوڈ شیڈنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ LNG کی درآمد متاثر ہونے سے کمرشل اور صنعتی سیکٹر کو گیس بند ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کلمہ چوک سے CBD میں داخلہ اور اخراج آسان بنانے کا فیصلہ۔ CBD اتھارٹی کے فلائی اوور کی تعمیر کے لیے ورکنگ کائٹ ڈسٹرکٹ روٹ 47 سمیت CBD ہیڈ آفس کمرشل منصوبوں کو ڈائریکٹ ایکسیس ملے گی۔ فلائی اوور کی ایک لیگ لبرٹی دوسری کلمہ انڈر پاس کے اندر ایک لائن میں ضم ہوگی۔ ادھر چوبرجی گارڈن بنانے کے لیے 30 کروڑ روپے جاری۔ 3 ملٹی سٹوری ٹاور بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پروگرام برائے خواجہ سرا کے لیے 15 کروڑ روپے منتقل۔ خواتین کو IT ٹریننگ کے لیے 274 ملین جاری کیے گئے۔ CBD نے کلمہ چوک پر مخصوص فلائی اوور کی تعمیر کے لیے ڈیزائن اور تخمینے پر مشتمل ورکنگ شروع کر دی ہے۔ کلمہ چوک سے کار ڈسٹرکٹ روٹ 47 سمیت CBD کے ہیڈ آفس کمرشل منصوبوں کو ڈائریکٹ ایکسیس ملے گی۔ CBD سے سینٹر پوائنٹ کی جانب 2 سائٹ پر مشتمل فلائی اوور تجویز کیا جا رہا ہے۔ تجویز کے مطابق فلائی اوور کی ایک لیگ لبرٹی جبکہ دوسری کلمہ انڈر پاس کے اندر ایک لائن میں ضم ہوگی۔ CBD کے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ ونگ نے ڈیزائن اور تخمینہ علاقت پر باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی ہے۔ CBD ذرائع کے مطابق مستقبل میں ٹریفک کے بہاؤ کو CBD میں ایگزٹ انٹری میں کنٹرول کرنے کے لیے مخصوص راستوں پر کام کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے ٹرپل ملٹی سٹوری چوبرجی گارڈن ٹاور بنانے کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پروگرام برائے خواجہ سرا کے لیے 15 کروڑ روپے کا اجرا کر دیا گیا۔ خواتین کو IT ٹریننگ کی فراہمی کے لیے 274 ملین روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پولیس کا زیر حراست ملزم پر تشدد، ہلاکت سے متعلق ایک ہی وقوعے کی 2 FIRs درج کرنے کا کیس۔ ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کے لاء افسر کے پیش نہ ہونے پر اظہار ناراضگی۔ اسی نوعیت کے تمام کیسز کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت، نیب نے تفتیش بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر انتخاب جوہریہ کے پیش نہ ہونے پر کارروائی 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ LDA پلازا کی متاثرہ بلڈنگ کی بیمہ پالیسی کا کیس۔ LDA پلازا ایجرٹن روڈ کی
मुतासिरा बिल्डिंग का दावा खारिज। इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद तारिक ने फैसला सुनाया। लिखा, LDA ने बिल्डिंग के हवाले से इंश्योरेंस रूल्स की पाबंदी नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तरीकाकार के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर को जवाब जमा करवाने के लिए 25 मार्च तक की मोहलत दे दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर रिहा कर दिया। 4 खवातीन, बच्चे और 2 मर्द रिहा होने वालों में शामिल। अदालती बैलिग ने भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवाया। जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर ने दरखास्त पर समाअत की। टीचिंग अस्पतालों में मरीजों की मुंतकली के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के हवाले से वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। टीचिंग अस्पतालों में मरीजों की मुंतकली के बेहतर कोऑर्डिनेशन के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर समेत अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने 33 नए ज़ेर तामीर रेस्क्यू स्टेशन पर जारी पेशरफ बारी ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास उत्तरा पंजाब के वेस्ट टू वैल्यू फेस का जायज़ा लिया गया। ज़िशान रफ़ीक ने कहा, लखुडेर लैंडफिल साइट पर बायो CNG प्लांट का काम शुरू हो चुका है। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और DG उत्तरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दी ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में उत्तरा पंजाब के वेस्ट टू वैल्यू फेस का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ने लखुडेर लैंडफिल साइट पर पायलट बायो CNG प्लांट के पैदावार शुरू करने पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर आलाइशों से योमिया 85 किलो CNG पैदा हो रही है। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम अली पीरजादा की ज़ेर सदारत चीफ इंजीनियर्स का इजलास हुआ। सेक्रेटरी आपाशी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी शाहिद जवान लक शरीक हुए। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत जारी मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम अली पीरजादा ने कहा कि महकमा आपाशी के ढांचे की मजबूती के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरवेकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि चीफ इंजीनियर्स तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मौसर निगरानी यकीनी बनाएं। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने हल्का PP 174 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अवामी मसाइल सुने और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर मुख्तलिफ गलियों में गए और बच्चों से भी मुलाकात की। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन मुख्तलिफ गलियों में गए और बच्चों में घुल मिल गए, जबकि शहरियों ने भी अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। सूबाई वज़ीर का कहना था कि आवाम की दहलीज पर जाकर मसाइल हल करना मुस्लिम लीग नून का तरीक़ा खिदमत है। हल्के की आवाम ने दहाइयों से मुस्लिम लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के फलाही मनसूबे जैसे अपनी छत अपना घर, दीरानी, रमज़ान निगहबान और अपनी ज़मीन अपना घर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ साबित हो रहे हैं। अलहमरा में स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट दी स्पिरिट स्कूल आयशा कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। स्कूल प्रिंसिपल आयशा जफर और डायरेक्टर अबू जफर महमूद की शिरकत। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट दी स्पिरिट स्कूल आयशा कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल आयशा जफर और डायरेक्टर अबू जफर महमूद ने शिरकत की। नर्सरी से मैट्रिक जमात के तलबा और वालिदैन भी शरीक हुए। प्रिंसिपल आयशा जफर ने कहा कि तलबा के एतमाद को बढ़ाने और हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात बहुत जरूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की एनकरेजमेंट के लिए, उनके लिए एक आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एनकरेज करें। जब तक हम उन्हें एनकरेज नहीं करेंगे उनके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं होगी। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की गयी। नुमाया कारकर्दगी पर इनामात और शील्ड्स मिलने पर तलबा ने इजहार मुसर्रत किया। आज हमारा इवेंट था और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक अटेंडेंस रिवॉर्ड मिला है और हमारा इवेंट बहुत अच्छा गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अवार्ड मिला। बहुत मज़ा आया यहाँ पर और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बट मिल गया। मुझे मिला इंग्लिश एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत खुश हूँ कि मुझे एक्सीलेंस इन उर्दू का अवार्ड मिला। वालिदैन का कहना था दी स्पिरिट स्कूल में तालीमी मयार और असातिज़ा का किरदार नहायत तसल्ली बख्श है। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, City 42। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FCL प्रेसिडेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में सी एंड स्काई ने लाहौर किंग्स सीनियर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में लाहौर किंग्स सीनियर ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 268 रन बनाए। अहमद यार ने 66 और बेहजाद अनवर ने 54, जबकि मोहम्मद रशीद ने 41 रन बनाए।
सी एंड स्काई की जानिब से सरफराज बुगटी और मोहम्मद जाहिद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में सी एंड स्काई ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शफीकुर रहमान 122, सरवर भट्टी ने 41 और जावेद जैदी ने 40 रन बनाए। दूसरे रफीक मेमोरियल रमजानुल मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शेरशाह क्रिकेट क्लब ने मॉडल टाउन ग्रीन्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप ग्रीन ग्राउंड पर मॉडल टाउन ग्रीन्स की टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। बिलाल डार 68 और हसनैन डार 27 रन बनाकर नुमाया रहे। शेरशाह क्रिकेट क्लब के जफर इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शेरशाह क्लब ने 3 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फरहाद शहजाद 57, अमीर हमजा 39 और मोहम्मद वहीद 22 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन ग्रीन्स के नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।